Hello everyone, we are doing chapter number 3, that is Discovering Tut, which is written by A.R. Williams. So this chapter deals with the mysterious death of King Tut, and King Tut's name was just a mystery till 1922. Later, this mystery was unraveled by British archaeologist Howard Carter, and a wealth of startling and amazing facts came to light, and King Tut was discovered. So 80 years later, the mummy was further subjected to investigations under the CT scan. And that's not all. There are so many unanswered questions still to which historians and researchers will try to find answer to. And so there's an ample scope for further investigation. So that is the reason that the saga is still continues, that still there are some archaeologists who are still finding some mysterious facts about the death and life of King Tut. So far we have read in this chapter that Amenhotep III, who was Tut's father or grandfather, was also a great pharaoh, and he ruled for almost 40 years. And later Amenhotep III, who was Tut's father or grandfather, who was also a powerful pharaoh, who ruled you could say ruled for some time, but he had created a religious controversy and confusion, and almost the scene of a civil war was created by him. Okay, and later came the young King Tutankhamun, who reigned for almost 9 years, and he died unexpectedly. Okay, regardless of his fame and speculations about his about his fate, that is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. The Egyptian Mummy Project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. So the author is saying that that is one of the mummies in Egypt, whereas until now, with the help of the Egyptian Mummy Project, which started in 2003, almost 600 mummies have been recorded so far. Okay, सिर्फ 600 ही काउंट कर चुके ने, but still the counting is still in progress कि होर भी मतलब उत्थे ममीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ. So the next phase, scanning the mummies with a portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens, its manufacturer. So later, matlab King Tut the mummy, it was the first mummy which was to be scanned by the city under the next phase of scanning the mummies with the machine donated by the National Geographic Society and Siemens. ठीक है, सिर्फ King Tut ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੀ मतलब first mummy ਸੀਗੀ which was to be scanned in death as in life, moving regally ahead of his countrymen. मतलब कि फर्स्ट चाहे उन्होंने 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਮੀਜ਼, ਬਟ ਕਿੰਗ ਟਟ ਦੀ ਜੋ ਮਮੀ ਸੀਗੀ, it was the first which was to be scanned. So a CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-ray images in cross section. Tut's head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structures. Takes on array detail in the resulting image. So here we have read a new word, array detail. Array detail means to say strange image. ठीक है, strange image ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ. ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ it scanned the body by creating 1700 digital x-rays in cross section. ठीक है, 1700 digital x-ray मतलब cross section 'ਚ ਹੋਏ. ਠੀਕ ਹੈ, and it created the whole body. Then Tut's head was scanned in 0.62 millimeters of slices to record the tiny details. मतलब छोटी तो छोटी डिटेल ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ 0.62 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੀ ਸਲਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ to takes on array detail in the resulting image, and it gave a very, you could say the result images was very strange. ठीक है, बहुत ही strange results है with Tut's entire body. Similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to probe the secrets that the winged goddess of a glided burial shrine protected for so long.
ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ, ਦੈਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਦੀ, ਐ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਾਟੋਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦਾ ਮੀਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਟੂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਨਾਟੋਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਦ ਬੋਡੀਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨਸ, ਐਨੀਮਲਸ ਔਰ ਅਦਰ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਂਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਐਵਰੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਕਰੇਟ ਨੂੰ, ਸੀਕਰੇਟ ਆਫ ਦ ਗ੍ਰੇਵਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੈਟ ਹੈਡ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਬਾਈ ਫਲਾਈਂਗ ਗੋਡੇਸਿਸ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਸੀਗੇ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ, ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਐਂਡ ਐਨਾਟੋਮੀ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਗਡ ਗੋਡੇਸਿਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਾਏ ਵਿੰਗਡ ਗੋਡੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਫॉर ਅ ਗਲਾਈਡਡ ਬਿਊਰਲ ਸ਼ਰਾਈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਫॉर ਸੋ ਲੌਂਗ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦ ਨਾਈਟ ਆਫ ਦ ਸਕੈਨ ਵਰਕਮੈਨ carried it from the tomb in his box. Like Paul Bearer, they climbed a ramp and a flight of stairs into the swirling sand outside. ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ, Paul Bearers ਹੁੰਦੇ ਨੇ a person who helps to escort a coffin at a funeral. I will just show you who are Paul Bearers. So these are Paul Bearers. So these are the persons who helps to escort a coffin at a. So the pallbearers climbs a ramp and flight of stairs into the swirling sand outside. So swirling is to spin or to twist. So the pallbearers or the workmen who were working over there, they just do one thing, that they climbed up on the ramp and then they flight of stairs in order to carry the body from the tomb into the spinning sand outside. मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਟੌਂਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿੰਗ ਟਟ ਦੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਸੈਂਡ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਨ ਰੋਜ਼ ਟੂ ਅ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਇਨਟੂ ਦ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੈਟ ਹੈਲਡ ਦ ਸਕੈਨਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈਵੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਵਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਟੂ ਦ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੈਟ ਹੈਲਡ ਦ ਸਕੈਨਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਇਸ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਸੋ 20 minutes later, two men emerged, sprinted for an office nearby, and it returned with a pair of white plastic fans. So later ਕੀ ਹੈ ਕਿ 20 minutes ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਮੈਨ ਰਨ ਟੂਅਰਡ ਦ ਆਫਿਸ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਟੂ ਫੈਨਸ। ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਵਰਕਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਫੈਨਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਦ ਸਕੈਨਰ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦ $1 million ਸਕੈਨਰ ਹੈਡ ਕੁਇਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਸੈਂਡ ਇਨ ਅ ਕੂਲਰ ਫੈਨ, curse of the pharaoh, joked a guard nervously. Because scanner ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ and without fans it was not possible to scan the whole body, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਡ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, it had entered into a cooler fan. So the guard over there who joked that it was because of the curse of the pharaoh because they had removed his body. ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਾਰਡ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਰਵਸਲੀ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ they were unable to do their work in a very effective way. So eventually the substitute fans worked well enough to finish the procedure. After checking that no data had been lost, the technicians turned it over to the workman who carried him back to his tomb.
Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priests had led him so long ago. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਅ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਫੈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਫੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਆ। ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵਰਕਮੈਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਡੀ ਟੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। Less than 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 hours ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਵਨ ਲੈਸ ਦੈਨ 3 hours ਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂਡ ਇਨ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਟਾਈਮ he was placed at the same place where the priestess had led him many years ago, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸਟਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। So back in the trailer, a technician pulled up an astonishing images of Tut on a computer screen. A grey head took shape from a scattering of pixels, and the technician spun and tilted it in a very direction. So ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਪ੍ਰਿੰਟਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਨ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ, ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਦੌੜਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਮੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀ ਕਿੰਗ ਟਟ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੇ ਹੈਡ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਸਕੈਟਰਡ ਇਨ ਪਿਕਸਲਸ ਐਂਡ ਹੀ ਸਪਨ ਇਟ ਅਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਸਕੈਲਟਨ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਨੈਕ ਵਰਟੀਬਰੇ ਅਪੀਅਰਡ ਐਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਜ਼ ਇਨ ਐਨ ਐਨਾਟੋਮੀ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਬਰੇ ਸੀਗੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੈਕਬੋਨ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਦਰ ਇਮੇਜਸ ਰਿਵੀਲਡ ਅ ਹੈਂਡ, ਸੈਵਰਲ ਵਿਊਜ਼ ਆਫ ਦ ਰਿਬ ਕੇਜ ਐਂਡ ਅ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਕਲ, ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਜ਼ ਆਫ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੈਂਡ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਬ ਕੇਜ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਕਲ ਵਰ ਸ਼ੋਨ ਓਵਰ ਦ ਸਕਰੀਨ ਔਰ ਔਨ ਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ। ਦੈਨ ਬਟ ਫॉर ਨਾਓ ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਜ਼ ਆਫ, ਬਟ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਵਾਸ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਬੈਕ ਇਨ ਹਿਸ ਚੇਅਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਵਾਸ ਸਮਾਈਲਡ, ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਰਿਲੀਵਡ that nothing had gone serious wrong. I didn't sleep last night, not for a second, he said, as I was so worried, but now I think I will go and sleep. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਾਈਲ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਿਟਿੰਗ in his chair, he was smiling, and he also said that he was relieved that nothing went wrong. ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ nothing went wrong, ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਿਡ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਸੀਗਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫੈਰਸ ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਯੂ ਕੁਡ ਸੇ ਗੋਡੇਸਿਸ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਰਿਲੀਵਡ। So he had not slept the previous night, and now as his works was completed, he would go and sleep. Okay, time we left the trailer, descending metal stairs to the sandy ground. The wind has stopped. The winter airy lay cold and still, like death itself in the valley of the departed. Just above the entrance of Tut's tomb stood Orion, the constellation that the ancient Egyptians knew as the soul of Osiris, the god of the afterlife, watching over the boy king. So ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਲਾਸਟ ਤੇ ਨਾ ਜਸਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਸੀਗੀ ਇਟ ਹੈਡ ਸਟੋਪਡ ਐਂਡ ਵਿੰਟਰ ਏਅਰ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਡੈਥ ਇਟਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਜਸਟ ਅਬਵ ਦ ਟੋਮ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਟਟ ਰੈਸਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਟੂਡ ਓਰੀਅਨ। ਓਰੀਅਨ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੌਂਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਓਸੀਰਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਡ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੋਡ ਆਫ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਸੀਰਿਸ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਡ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਗ ਟਟ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਸਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਗ ਟਟ ਦੀ ਟੋਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਅਨ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਨਾਈਟ ਸਕਾਈ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਬੋਏ ਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਸ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਦਾ Orion constellation is shining in the night sky and it is just protecting the boy. So with this our chapter has been completed. So far if you have any kind of difficulty in this chapter you may ask me. Okay.